सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे इस समागम धन गुरु प्यारे विच भगत रविदास जी जिन्हां दा आगमन दिवस लंघिया, तिन्हां दी वडियाई गुरु महाराज किरपा करके साडे सारिਆਂ कोल करवान। देखो कैसी वडियाई है, कैसा प्यार किया उन्होंने प्रभु दे नाल। उस समय दे पंडित ब्राह्मण जां होर धार्मिक आगू नीवीं जात करके उन्हां दी वधदी वडियाई वेख के बड़ियां रुकावटां पैदा कीतियां ने। धार्मिक स्थानां ते जाण ते भी मना, कई तरह दीयां रुकावटां पैदा कीतियां ने। पर कैसी वडियाई है भगत रविदास जी दी। अज वेख लो तख्त साहिबान ते होर कई गुरुद्वारियां विच, बेअंत गुरुद्वारियां विच हर रोज़ भगत रविदास जी दा शब्द नाम तेरो आरती मजन मुरारी ये पढ़िया जाता है। वेखो कैसी वडियाई है। जात करके कोई नीवा जां कोई उच्चा नहीं है। गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल कुछ सिख आए, कहंदे महाराज जी तुहाडी भी जात भला ते साडी भी जात भला, असी बराबर होए। एक बारी आख्या, दो बारी आख्या, जो तीजी बार आख्या तो गुरु अमरदास पातशाह जी ने पंक्ति उचारण की, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवें। ओ प्यारियो तुसी बार बार कह रहे हो असी बराबर होए बराबर होए। और रब दे घर कोई जात पात नहीं है। अगे जात ना जोर है, ना ही उथे कोई जात चलती है, ना ही उथे कोई जोर चलता है। किसे कोल कलम दा जोर होवे, शरीरक बल होवे, कोई होर बल होवे, और नहीं प्यारिया रब दे घर यह चीज़ां दी पुछ नहीं है। उथे ते यह पुछया जाता है अगे जियो नवे। और निमरता किन्नी कमाई, और बंदगी किन्नी कीती है, गुरु दे चरनां नाल किन्ना जुड़िया है, रब दे घर यह पुछया जाता है। नीवें कर्म करन वाला ओ इंसान जिहड़ा है उहदी पुछ है, उहनूं लेखा देना पैंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सारे रल के भगत रविदास जी की वडियाई विच जुड़िए। आओ उन्हां दा शब्द, उन्हां दी बाणी विचों शब्द सारे रल के गायन करिए। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना, मोही न बिसारो मैं जन तेरा, मोही न बिसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना, मोही ना बिसारो मैं जन तेरा, मोही ना बिसारो मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन
जान तेरा, मैं 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 जान तेरा, मोहे ना बिसारो, मैं जान तेरा, मोहे ना बिसारो, मैं जान तेरा। राम गोसैया जी के जीवना, राम गोसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा। मेरी संगत पोच, सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता, जन्म कुभाती। मेरी संगत पोच, सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता, जन्म कुभाती। राम गोसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा। राम गोसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो, मैं जान तेरा, 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 राम गोसैया जी के जीवना, राम गोसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो, शरीर कल जाई। मेरे हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो, शरीर कल जाई। चरण न छाड़ो, शरीर कल जाई, चरण न
छाड़ो चरण न छाड़ो चरण न छाड़ो चरण न छाड़ो चरण न छाड़ो चरण न छाड़ो चरण न छाड़ो चरण न छाड़ो चरण न छाड़ो शरीर कल कल जाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाई कहो रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन कर न बिलावा कहो रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन कर न बिलावा बेग मिलो जन करना 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 बिलावा कहु रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन करना बिलावा बेग मिलो जन करना बिलावा बेग मिलो जन करना बिलावा मोही न बिसारो मैं जन तेरा मोही न बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोही ना बिसारो मैं जन तेरा मोही ना बिसारो मैं जन तेरा मोही ना बिसारो मैं जन तेरा। सारी संगत आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। बड़े प्यार नाल रल के भगत रविदास जी दे शब्द मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। भगतां दे जीवन नूं पढ़ना सुनना सुनाउणा ये बहुत जरूरी है। जरूर खोजिए भगत रविदास जी ने अपने जीवन विच किहड़े सिद्धांत अपनाए, किवें प्रभु दे चरनां नाल प्रेम कीता। फिर असीं उन्हां दीयां पंक्तियां सुनदे हां, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। देखो कैसी अवस्था बन गई, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कैसी अवस्था बन गई, प्रभु दे विच भगत जी विच कोई अंतर नहीं। कैसी अवस्था बन गई। हुण शब्द भी पढ़िया, हर पल हर घड़ी यही अरदास, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। ये जरूर खोजिए किहड़े सिद्धांत अपनाए। बड़ा प्यारा लिखते ने भगत रविदास जी, तिन्हां दी बानी पढ़िए। कहा भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਵੀ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸੱਤ ਘਤੀਵਾ, ਕੋਈ ਵਾਹੂ ਦੋਜਕ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਜਰਾ ਨਾ ਡਰ, ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ 3-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਕਵੀ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਨਕਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤੌੜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਦਇਆਵਾਨ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਬੜੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਐਸ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲੈ। ਪਰ ਜੋ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਰਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਸੀ ਵੇਖੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਰ ਸਮਾਨ, ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ। ਹੁਣ ਚੰਦ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਕੋਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਦਾ ਚਕੋਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨਾ ਤੋਰੋ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਤੋਰ ਕਵਨ ਸਿਓ ਜੋਰੇ, ਜੋ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ, ਦੀਵਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਤੋ ਹਮ ਬਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਬੱਤੀ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ।
ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ। ਗਿਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮੋਰ। ਮੋਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ। ਐਸੀ ਡਾਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨੇ ਰਾਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਰਾਜਨ ਦੇਖ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈਏ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੰਗੀਏ, ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਏ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵੇ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕੈਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਵੈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਰੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਦੂਜੀ ਪਿਆਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾ, ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾ, ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾ, ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ। ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, 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 ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੀ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਿਓ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਆਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਭਜਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਵੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿਤੋੜ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਜਨ, ਭਗਤ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੜ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਓ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਣ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 500
ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 513 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਓ, NRI ਸਰਾਮ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਐਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।